आज 4 एप्रिल 2026 बाबांकर महावाक्य शुणा मिठे बच्चे ऑल फॉर बे अर्थात बाबा एवं तांकर संपत्ति को मन पका तेरे बहुत रमणीक बा खुशी बासिया हो बाबा को मन पका एवं संपत्ति मन पकड़े आम बहुत खुशी रहा बहुत खुशी बासिया हो कहीं बाबा परी सुख के दे पारियोनी और स्वर्ग संपत्ति अधिक क्या पाखे ना बाबा मध्य बहुत खुशी बासिया अटंती तेणु तांकर संतान माने खुशी बासिया हेबा उचित बाबा रमणीक रमणीक बाबा संतान माने रमणीक हेबा उचित। प्रश्न देवता मानकर चित्रर आकर्षण समस्त कहीं होता है भीतर क्यों विशेष गुण अच्छे देवता मानकर को विशेष गुण जो देवता माने समस्त बहुत आकर्षित करते समस्त देवता मान प्रति बहुत आकर्षित होता कौन है उत्तर एक तो देवता मानकर मुख्य गुण है पवित्रता द्वितीय हस हस चेहरा ही समस्त को आकर्षित करता छोट पिलाटी आकर्षित कहीं कर निर्मल हस चेहरा पवित्र हस ही समस्त आकर्षित करता तेणु बाबा कहते देवता मान पाखे रूहानियत आत्मिक जोटा कि आमे मंदिर को भी जदि जिबा ले बाहर रो मंदिर रो जो परिवेश रहउची से जिंस हमको डिस्ट्रैक्ट करचे किछि मात्रा रे किंतु मंदिर रो भीतर माने बहुत अट्रैक्ट करचे बहुत प्रकार सब फोटो सब बाहर रखा हिताउचे से बाबा को पवित्रता ही मन भीतर एकाग्रता आनी आ हर्षित चेहरा आमको रमणीकता खुशी दे से देवता मान चित्र आकर्षित कर देवता मान बहुत रमणीक एवं पवित्र अटंती रमणीकता कारण चित्र गुड़िक समस्त को आकर्षित करें देवता मान भितर पवित्रतार विशेष गुण रही जो गुणर कारण ही अपवित्र मनुष्य माने मुंड नुआउछन्ते देवता मानकर मुख्य पवित्रता गुण जो अपवित्र आत्मा माने ए दुनिया रे जिते बड़ पोस्ट पसंद थांतु ना कहीं आगे मुंडिया मारते तेणु सर्वदा रमणीकतार स्थिति रे सही माने रही पारिबे जो मानक भितर समस्त दैवी गुण विद्यमान थिबो एवं सर्वदा खुशी रे रखथिबे सेही माने ही रही पारिबे रमणीक बाबा कहले रमणीकता स्थिति रे सेही माने रही पारे जो माने दैवी गुण संपूर्ण होथिबे एवं सर्वदा खुशी रे थिले ना पाटर मजा मजा कथा बाहरियो तेणु दुख रे थियो टेंशन रे थियो माने ता पाटर तो मजा कथा बाहरियो नहीं तेणु पवित्रता होची दिव्यतार आधार दिव्यता होची खुशीर आधार। ओम शांति। आत्मा एवं परमात्मा एही मिलन मेला केते विचित्र अटे ना आत्मार चित्र अच्छी ना परमात्मा चित्र अच्छी मात्र ये मेला बड़ विचित्र एहीपरि बेहद बाबांकर तुमने संतान हट तेणु पिला माने मध्य केते रमणीक हेबा उचित देवता माने मध्य रमणीक असंति ना किंतु राजधानी होची बहुत बड़ समस्त एका भली रमणीक होई परिबे नै पुणी भी केही संतान बहुत रमणीक निश्चित अटंती तेबे रमणीक किए होइथांती जो माने सर्वदा खुशी रे रहिथांती रमणीक किए होंती जो माने सर्वदा खुशी रे रहिथांती जहांक भितरे दैवी गुण अछि एही राधा कृष्ण आदि रमणीक अटंती ना ख्रिस्टियन माने जे तो कृष्ण चित्र को देखुछन बहुत खुशी होचंती हम जीसु को क्रॉस ऊपर चढ़ियार देखाइ बड़ दुखर सीन किंतु श्री कृष्ण सबले रास करियार देखाइ लोहनी चोरी करले सो मजा मजा कथा तांक लाइफ हिस्ट्री देखाइ तो बहुत मजा खुशी होंती श्री कृष्ण का चरित्र को देखिले सेमानक ठारे बहुत बहुत आकर्षण रही क्यों आकर्षण पवित्रतार कारण एमानकर आत्मा मध्य पवित्र एवं शरीर मध्य पवित्र तेणु पवित्र आत्मा माने अपवित्र मान को आकर्षित करिथांती पाद तले पड़िथांती भीतर केते शक्ति रही पवित्रता होची सबुठ बड़ शक्ति समस्त पाखे मुंडिया मारचंती आमे मध्ये देखिछु दादी मान जो मधुबन रहउचंती सेठी गले मध्ये भाई भौणी माने अनेक पाद धूली नै थांते एबे भी मध्ये समाज रे बहुत जण साधु संत माने मध्ये अचंती जो मन को आमर साधारण लोक माने पाद धूली नहीं थांते एटा होचे एक तो कोन पवित्रता ही कुआ जीव जो दिव्य शक्ति रो झलक गोटे कुआ जाय परियो मध्ये पवित्रता मुख्य होला पवित्रता जो छोट झियर मध्ये बापा मां नमस्कार करी ता पाद ता निज मुंडर लगोछन पवित्रतार प्रतीक होय
ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଦିଟା ଯାକ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର, ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଅଧିକ ହେଲେ ଦେବାତ୍ମା ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗହଣାରେ ସଜା ହେଇଛି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ସହିତ ରମଣୀକତା ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ କେହି କେହି ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଥବା ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାବା ମଧ୍ୟ ରମଣୀକ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହୋଇଥିବା ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ରମଣୀକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଆତ୍ମିକ ପବିତ୍ର ଆକର୍ଷଣ, ସେତିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆକର୍ଷଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅବିନାଶିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇନଥାଏ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିବ, କାରଣ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ଥିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, କାହିଁକି? ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଏ ହେଇପାରେ? ଯେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଧିକ ସମୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କାରଣ ପବିତ୍ରତାର ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବା ସେତେ ବାବାଙ୍କ ଆଡେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଆମେ ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବା ସେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଆଡେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା। ପବିତ୍ରତାର ଆକର୍ଷଣ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆଣିଥାଏ। ବାବା ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି କାହାର ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ? ଯେ ଯେତେ ପବିତ୍ର, ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆକର୍ଷିତ ହବ। ପବିତ୍ର ନ ରହିଲେ ଆମକୁ, ଆମର ଅପବିତ୍ରତା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି, ଆମର ପବିତ୍ରତା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଛି। ଏ କଥା ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ମରଣ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ଏତେ ବଡ ରାଜତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛ ନା? ସେ ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାତା, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଗୁଣ ସର୍ବଦା ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ସମସ୍ୟା ତ ଜୀବନ ସାରା ଆସୁଥିବ, ଆସୁଥିଲା, ଆସୁଛି, ଆସିବ, ମାତ୍ର ସେ ଖୁସି ଚେହେରାରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ସମସ୍ୟାରେ ଜଣେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ତ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିବ। ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପେପର, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଭବ ଥିବା ଦରକାର। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ କେମିତି ସେଠୁ ଉପରକୁ ଯିବା? ଅନୁଭବ କେମିତି ଆସିବ? ସାମ୍ନା କରି କରି ଅନୁଭବ ଆସେ ଆମ ଭିତରେ। ଜନ୍ମରୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇନେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ତାକୁ ପାର କରି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର କଲେ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, 1ରେ ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ 2 କି ଯିବ, 2ରେ ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ 3 ଯିବ। 1ରେ ଯୋଉ ପିଲା ଡରିଯିବ, ସ୍କୁଲ ଛାଡିଦବ, ତାହେଲେ ସେ ତ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢି ପାରିବନି। ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ, କାରଣ ବାବା ବି ମୋରାଲରେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏମିତି ଟାଇମ ଆସେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବାନି, ମୋରାଲ ପଢି ପାରିବାନି, ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ପାରିବାନି। ସେ ଟାଇମ ତ ଆସିକି ଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 2 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ପିକ୍ଚର ପୁରା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିବ, ଏହା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରମଣୀକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିପାରିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଯେପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରମଣୀକ ହୋଇ ରହୁଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରମଣୀକ ହେବୁ। ଏହି ପାଠପଢା ହିଁ ଆମକୁ ଅମରପୁରୀକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହି ସଚ୍ଚା ବାବା
ତୁମକୁ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥିରେ ଯାଇଥାଏ। କେତେ କେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାଥିରେ ପାଖରେ ରଖିଥାଉ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର ଇଏ ହିଁ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ତେବେ ସଦା କାଳ ପାଇଁ ସାଥିରେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଠ ପଢାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଲଜ୍ଜା ଆସିବ। ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର କିପରି ପିନ୍ଧିବା? ଆମର ମାମା ବାବା କେତେ ସାଧାରଣ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପ୍ରଥମେ ତ ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି କାନର ନାକର ବେକର ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଥରେ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆସିଥିଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଆମ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ସିମ୍ପଲ, କିଛି ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ମାମା ବାହାରେ ରହିକି ଏଇଟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ସିମ୍ପଲ, କିଛି ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ପିନ୍ଧି ପାରିବି? ତ ବାବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ଶୁଣିକି ମାମା ତାଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲେ କାନର ବେକର ସବୁ ବାହାର କରି ରଖିଦେଲେ। ତ ମାମା ବାହାର କରିଦେଲେ, ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସବୁ ବାହାର କରି ରଖିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଯଜ୍ଞରେ ଏ କାନର ନାକର ବେକର ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଲା। କାହିଁକି? ଦେଖିଲେ ମାମା ଆମର ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ବାବା ଆମର ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁ? ଆମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟଲି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଗହଣା ପିନ୍ଧିବୁ? ତେଣୁ ବାବା ଯଜ୍ଞରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ବୈରାଗ୍ୟର ମମା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ସବୁଲ, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଫର ମି। ମୁଁ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଜିମ୍ ଯାଏ। ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଏଇଟା ଆମକୁ ତ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ କେୟାର ନେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ୱାକ୍ ରେ ଯାଉଥିଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ରେ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଫେସନାଲ ତରିକାରେ କରୁଛି। ଶାରୀରିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଗ ସହିତ ଆମ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିଲେ ତ ମେଡିଟେସନ କରିବା। ଏଥିରେ ବି ତ ଦେହ ମାନ ଅଛି, ଯୋଉଟାରେ ଦେହ ମାନ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଟା ଛାଡିଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏ କାମ କଲେ ମତେ ଦେହ ମାନ ଆସୁଛି ମାନେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେହ ଅଭିମାନ ନ ଆସିବ ସେଇଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। କାହିଁକି? ମତେ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି। ବାକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ବାବା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବୈରାଗ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏଠାରେ କୌଣସି ବିବାହ ଆଦି କରିବାର ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁମାରୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ମଇଳା କପଡା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ତେଲ ଆଦି ଲଗେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହଉଛି ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ପରମଧାମ ବାପ ଘର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା। ରାବଣପୁରୀରୁ ରାମପୁରୀ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ରହିବାର ପ୍ରଥା ଏଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଦେହର ବା ବସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଯେପରି କୌଣସି ଅଭିମାନ ନ ଆସେ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋକ ବାଟିକା ଅନି, ଅଶୋକ ବାଟିକା କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋକ ବାଟିକା ଅନି ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ସୀତା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନଥିଲେ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ନିଜେ ଯାଇକି କହିଥିଲେ, ତଥାପି ସୀତା କିଛି ପରିଧାନ କରିନଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ରାବଣପୁରୀରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ରହିବାର ଅଛି। ଏଠି ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ପିନ୍ଧିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଆମେ କଷ୍ଟଲି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ସେତେ ଅଧିକ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରଥା ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଦେହର ବା ବସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଯେପରି କୌଣସି ଅଭିମାନ ନ ଆସେ। କାହାର ଯଦି ଶସ୍ତା ଶାଢୀ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆଉ କାହାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢୀ ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ୟୁନିଫର୍ମ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ଅଛି, ସେମିତି ବାବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇଟା ୟୁନିଫର୍ମ। ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ ରହିବେ, କାହାକୁ ଦେଖି କାହାର ଯେମିତି ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ନ ଚାଲୁ। ଭାବିଥାନ୍ତି ଇଏ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ନିଶାର ସହିତ କାହାକୁ ବି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବ। ଭଲେ ବାସନ ସଫା କରିବାରେ ସେବା ବି କରୁଥା ବା କପଡା ସଫା କରୁଥା, ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖକୁ କିଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିଯାନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ପଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅ। ତୁମକୁ ସେଇଭଳି ନିଶା ଚଢି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆମେ କଣ କାମ କରୁଛୁ ବଡ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଯୋଡି ପାରିଥିଲେ। ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡିଥିଲେ ତ
ଆମେ ଅନ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାବା ସହିତ ଯୋଡି ପାରିବା? ଆମକୁ ତ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଗହଣାରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଆମେ ଆଉ କାହା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କାହାର ଯୋଡି ପାରିବା? ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ, ଆମକୁ ଯଦି ଦୁନିଆର ବୈରାଗ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ପାରିବା। ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଟେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ନିଶା ଚଢି ରହୁଛି, ଯେପରି ବାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧରିନିଅ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଛି। ଯଦି ଯୋଗ ବଳ ଥିବ, ତେବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଛିଡା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ କିଛି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଖରୁ କୌଣସି କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମେ ବାଣୀ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛ, ସେହିପରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଯିବ। ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କଲେ ଯେ ଗ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ବାବା ୟାଦରେ କାହା କହିବା, ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାହାରିବନି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାବା ୟାଦ ରହିକି ଆମ କଥା ଶୁଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ଅଳ୍ପ ବି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ତୀର ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିବନି। এইଭଳି ନିଶା ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି କେହି ବି ଭାଇ ଅଥବା ଭଉଣୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ମତ ବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ। ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି MA BA ଆଦି ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର କଥା ଅଲଗା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ତ ବିଖ୍ୟାତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ଯୋଗ ବଳର କଥା। ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ପବିତ୍ର ନୁହଁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବା ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ଆମେ ସେମିତି ପବିତ୍ର ନୁହଁ। ଏବେ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମକୁ ସେମିତି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ଏହି ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବୁ। ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ବିଚରା ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ବାଡି ଧରାଇ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲଣି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଏସବୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ? ଏହି ଚିତ୍ର କାହିଁକି ତିଆରି ହେଉଛି? ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଣାଥିଲା ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 3 ମାଙ୍କଡ ମାଧ୍ୟମରୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। 5 ବିକାରରୁ ଖରାପ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ଗମ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଦେହ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଦେଖିଲେ, ଏମିତି ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନଥିଲେ। ଦେହକୁ ଦେଖିବା, ଦେହ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ଭାବିଲେ ଖରାପ, ଶୁଣିଲେ ଖରାପ, କହିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ କଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମମାନେ ସେଠି ବାବା ଆସି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରାଇବାର। ଯେପରି ବାବା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଛ। କାହାକୁ କାହାକୁ ତ ବହୁତ ନିଶା ଚଢି ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୁଏ, ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନ ପାରିଲ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ହୁଏ କଣ କଲ? ବାବା ମୋର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ତ ବାବାର ସନ୍ତାନ ହେଇ ଆମେ କଲେ କଣ? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ହିସାବ କିତାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସାରା ଦିନ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କୋଉ ପ୍ରକାର ରହିଲା, ନିଜର ଚାର୍ଟ ନିଜେ ଦେଖିବା। ବାବା ସୌଦାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖିବା ଜଣା ନଥାଏ ନା, ସେମାନେ ସୌଦାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ
ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମମାନେ ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ଜାଣିପାରୁଛ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଖାତାକୁ ଦେଖ, ନିଜର ହିସାବ ରଖ, କ୍ଷତି ହଉଛି ନା ଲାଭ ହଉଛି। ସାରା ଦିନ ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେ କର୍ମର ମତେ କ୍ଷତି ହଉଛି ନା ଲାଭ ହଉଛି। ସୌଦାଗର ହେଇକି ନିଜେ ନିଜର ହିସାବ ଦେଖ। ଗାୟନ ଅଛି ନା, ବାବା ସୌଦାଗର ରତ୍ନାକର ଅଟନ୍ତି, ବାବା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ସୌଦା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ତ ନୁହନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମଣିରେ ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ନାଇଁ କି ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ବ୍ୟାଗ ରେ କଣା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସିଆଡୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ଆଡୁ ଇଆଡେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ତଳକୁ ପଳଉଛି, ବାହାରି ଯାଉଛି। ଝୁଲା ଭରପୁର ହଉନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଦାନ ଦେଲେ ଧନ କେବେ ବି କମିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। ବାବା ହଉଛନ୍ତି ରୂପ ବସନ୍ତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପ ବସନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଭରାଯାଏ, ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସୋମନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ ତାରାକୁ କିପରି ପୂଜା କରିବେ? ତେଣୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା। ହଁ, ସୋମନାଥରେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସୋମନାଥରେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଛାତ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଇଠି ଅଛି। ଏତେ ବଡ ଉଚ୍ଚ କରି ପୂଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏମିତି ଅଛି ହେଲେ ଶକ୍ତିକୁ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ରୂପଟାକୁ ବଡ କରି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପ ତ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ନା। ଉଚ୍ଚ ପଦ ଉଚ୍ଚ ଚିତ୍ର, ବଡ ଚିତ୍ର କରି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ତ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ସବୁ ଟିଭି ସିରିଏଲ ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି, ଭଗବାନ ଶିବ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ, ପୁରା ନିଆଁ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଧୂଆଁ ଉଠିବ, ମାନେ ଏମିତି ଭଗବାନ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିବେ, ମାରୁଥିବେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ମାରନ୍ତିନି। ପ୍ରଥମ କଥା ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ଭିଲେନ ରୋଲ ପ୍ଲେ କଲା ପରି ଦେଖଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଦୟାଶୀଳ। ବାବା ଥାଇରେ କଣ ଭାବୁଥିବ, ଏ ଡ୍ରାମା ବାବା ବାବା ତ ଦୟା ଲାଗୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିନି, ଆସନ୍ତୁ ବାବା। ବାବା କେବେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାକି ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବାବା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜପ ତପ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏସବୁ କରି କରି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସିଢିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏବେ ଉନ୍ନତିର କଳା ଚାଲିଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବେତାଳ ଜିନ୍। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବେତାଳ କହିଲା ମତେ କାମ ନଦେଲେ ତୁମକୁ ଖାଇଯିବି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଗଲା। ସିଢିରେ ଚଢ, ଓହ୍ଲାଅ, ବାସ୍। ସେ କାମ ଚାଲିଥିବ, ସେ କାମ କେବେ ସରିବନି କି ସେ କେବେ କାହାକୁ ଖାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଅସରନ୍ତି କାମ ମିଳିଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବେହଦର ସିଢିକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ ଏବଂ ଚଢୁଛ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେତାଳ ପରି ଜିନ୍ ପରି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛୁ। ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢୁଛୁ, ତଳକୁ ଖସୁଛୁ, ଉପରକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ନର୍କକୁ ଆସୁଛୁ। ଚାଲିଛି ଆମର ରୋଲ। କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଢି ଚଢୁଛ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଉଛ। ତୁମେ ମାନେ ଜିନ୍ ଅଟ। ଆଜି ବାବା ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ହେଲେ ଜିନ୍। ଜିନ୍ ର କେତେ ସାହସ, ଆଉ ଜିନ୍ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଦିନ ରାତି ଜିନ୍ କାମରେ ଲାଗିଥିବ। ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମ ଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବାବା ମତେ ମଝିରେ ମୁରଲୀରେ କହିଥିଲେ। ତ ଯୋଉମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଏଇଟା ତ ଡ୍ରାମା ନା, ଏଇଟା ବି ଡ୍ରାମାରେ ହେଇଥିଲା। ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଡ୍ରାମାରେ ହେଇଥିଲା ଲିରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ, କୋଉଠୁ କେମିତି କଣ କରି ପଇସା ଆଣିବା ଲିରେ। ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭୋକରେ ମରିବା କି? କୋଉଠୁ କେମିତି କଣ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା। ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଶୋଇବା ପାଇଁ କି ପଇସା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ତା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶୁଣୁଛୁ ଜ୍ଞାନ ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବର ରିପିଟ ହଉଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିବାନି, ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଦିନ ରାତି ପଡୁଛୁ ତା ପଛରେ। ଠିକ ସେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଯେ ଜାଣିବ, ସେ ଡ୍ରାମା କହିକିରି କେବେ ରହିଯିବନି। ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବ,
ସେ ଯିଏ କରିନି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କରିବି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଭାବିବ, ସେ କରିବ ମଧ୍ୟ। ଯେ କରୁନି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ପାଇବନି। ଗୋଟେ ପିଲା 10th ରେ 3-4 ଥର ଫେଲ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତା ବାପା କହିଲେ ତୁ ଯେବେ ଯାଇ 10th ରେ ପାସ୍ ହେଇନୁ ସେତେ ଥର ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଦବୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ବାହା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10th ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲି, ବାହା ହେଇକି ବୁଢା ହେଇକି ମରେ 10th ପାସ୍ ହେଲେ ଯେ ତୁ ତ ଏକ୍ଜାମ ଦବୁ। ତ ସେ ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବାର, ଆଣ୍ଟି ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ପାଠ ହଉନି, ମୁଁ ପଢି ନେଲେ ବାବା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ ଦେ। ମୋ ପାଖରେ ସେ ବସି ପଢିବାରେ ସେ ପିଲାଟା। ବାପାର ତ ବୁଝିଥିବ ନା ଏଜୁକେସନ ର ମୂଲ୍ୟ କଣ। ତ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ତା ବାଧ୍ୟ ସେ ପଢିବାକୁ 4 ଥର ଫେଲ 5 ଥର ଫେଲ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଭାବିଥାନ୍ତା ମୋର ତ ଇଂଲିଶ ହଉନି, ମୋର ତ ମ୍ୟାଥ ହଉନି, ମୁଁ ତ ପଢି ପାରିନି, ପଢିନି, ତା ବାପା ଯଦି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତା ତ ଗଜମୂର୍ଖ ହେଇ ବୁଲଥାନ୍ତା, ଇନକମ ସୋର୍ସ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା, ଲେବର କରିଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମ ପାଇଁ ଟେନସନ ନଉନାହାନ୍ତି। କଲେ ପାଇବ ନଥିଲା ଏତେ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କରିବନି, କେତେ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ନ ପଢି ପାରିଲେ ସମାନ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ 10th ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବେ। ତା ବାପା ତାକୁ କୋଉଠି ଖୋଜେ, ଗଲେ ଯା ଆଉ ତୋର ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଏମିତି ବାବା ତାଙ୍କର ପୁରା ପୁରା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯେ କଲେ ତାର ଭାଗ୍ୟ, ନ କଲେ ତାର ଗଲା ନା, ବାବାର କଣ ଯାଉଛି। ସେ ପୁଅ ପିଲା 4-5 ଥର ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଫେଲ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ପାସ୍ ହେଲା ନା ଫେଲ ହେଲା? ତାପରେ ପାସ୍ ହେଲା, ଏବେ ତ ଭଲ ଜବ କରୁଛି। ତାକୁ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଡର ଥିଲା, ତୁ ଭଲ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ଫ୍ୟାମିଲି କରି ଅଛି, ସେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହଉଛି ତାର। ତା ବାପା ତା ପଛରେ ପଳେଇଲେନି, ସେ ପାସ୍ ହେଲା, ଆଗକୁ କଲା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ରେ ଥାଇକି ଆମେ କେବେ କହିବାନି ଯେ ଆମର ଡ୍ରାମାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆମର ପାଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲା, କିମ୍ବା ବାପା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯଦି ରହିକିରି ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଭାବିବା ଏଇଟା ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲେ ଖବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପୁରା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାମାର ନଲେଜ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମ ଭଳି ପୁରା ସିଢି ଚଢୁନାହାନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର ସିଢି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ, ପୁଣି ଅଲାଉଛ ଏବଂ ଚଢୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତୁମେ ମତେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଛ ନା, ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କାରଣ ମୋର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା 100% ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି। ଏହା କେତେ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଏହା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ଏଭଳି କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ ଯେ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକି କେବେ ବି ଘୋରି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଅନାଦି କାଳରୁ ପାଠ ଚାଲି ଆସି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଅନାଦି କାଳରୁ ପାଠ ଚାଲି ଆସିଛି, 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ମେନ୍ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ନା, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜଣେ କହିଲା, ଜଣଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖି ଜଣେ କହିଲା ତମର ଲାଇଫ ରେ ଗୋରା ଝିଅ ମିଳିବନି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ତମକୁ କଳା ଝିଅ ଆଗା ଯୋଗ୍ୟ। ସେ କହିଲା କାହିଁକି କଳା ଝିଅ ମିଳିବ, ଗୋରା ଝିଅ କାହିଁ ମିଳିବନି। ସେ ସେମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋରା ଝିଅକୁ ବାହାରିଲା। ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟା ଆହୁରି ଗୋରା ହେଇ ପଡୁ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମତେ ଗୋରା ଝିଅ ଦରକାର, ତାକୁ ମିଳିଲା ଆହୁରି, ଏବେ ସେ ଆହୁରି ଦିନକୁ ସେ ଗୋରା ହେଇକିରି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏସବୁ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି, ଯିଏ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦୃଢ ଥିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ କିଛି ବି ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମ ସଂକଳ୍ପରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସଂକଳ୍ପଟା ଯେମିତି ୟୁଜ କରିବା, ପ୍ରପରଲି ଯଦି ୟୁଜ କରିବା, ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ହେଇପାରିବା ସବୁଥିରେ, ଶକ୍ତିରେ, ଗୁଣରେ, ଧନରେ ମଧ୍ୟ। ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କଣ ଚାହିଁବା ଉଚିତ। ଅନାଦି କାଳରୁ ପାଠ ଚାଲି ଆସି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। এই ଡ୍ରାମାରେ କେତେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇ ପାର୍ଟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହେବନି, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 2025ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମାନେ ସେ ପୁଅ ପିଲାଟା ତାର ଦୋକାନରେ ସକାଳ 8-10 ରୁ ପୁରା ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ସେତିକି କାମ କରେ। ତାର ବାପା ନଥିଲା, ବାପା ମରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ପୁରା ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲା। ତ ସେ ଏକ୍ଜାମ ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିଏ ରଖୁଛି। ଆଉ ଧନୀ ଘର ପୁଅଟା ପାଇଁ ତା ବାପା ମା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ହଲ୍ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଉଛି। ମେନ୍ ହେଲା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ କାଳରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ସବୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବାବା ପୁରା ମହଲ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା 21 ଜନ୍ମର। ସବୁବେଳେ ଏମିତି କୁହାଯିବନି ଯେ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁନି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ପରିବେଶର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନଟା ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି। ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ମାନେ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁନିଆରୁ ଡିଟାଚ ହେଇକି ବାବା ସହିତ ଆଟାଚ ହବାର ଅଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ବି ଜାଣୁଛ, ତୁମମାନେ ହେଲ ବେହଦ୍ର ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ରାଜଋଷି, ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଚଢିବା ଉଚିତ। ରାଜଋଷି ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନେ ହିଁ ରାଜଋଷି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଠାରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏକଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ, ନାଉରିଆଙ୍କର ନୌକାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗଟେ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ। ଏକଥା ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଦିଦି ଆପଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ କୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯିବେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ କେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯିବେ? ବାବା ତ କ୍ଲିୟର କରି କହିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମୁରଲୀରେ ସେଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଗୋଟେ ବରଦାନରେ ବାବା ପୁରା କ୍ଲିୟର କରି କହିଛନ୍ତି ସେଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, କେବଳ ଆମର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ମେନ୍ ହେଲା ଯୋଗ। ବାବା କହିଲେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ବେହତ୍ର ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଖେଳର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ରହସ୍ୟକୁ ମତେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛ। ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ତୁମମାନେ କିପରି ତଳକୁ ଖସ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଗଲା। ସିଢି ଚଢିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଗଲାଣି। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ କିପରି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ହିରୋ ହିରୋଇନ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆମମାନେ ହିଁ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଥାଉ ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ହିରୋ ହିରୋଇନ। ଆମେ ହିଁ ମାୟା ପାଖରେ ହାରୁଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଆମ ନାଁ ରଖିଲେ हीरो हीरोइन पार्ट थे। बाबा हेले डायरेक्टर, आमे हेले हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार एबे आम माने बनवाह बा वैराग्य वृत्ति रहिछन, सेथिपई बहुत साधारण अवस्था रे रहिबाकु हेबो। देहर बा पोशाक परिच्छेद आदिर कौनसी अभिमान रखिबार नाही। जेकोसी कर्म करने समय बाबा स्मृति रहिबार निशा चढ़ी रहता। बाबा याद रे जदि रही करबा आम सिंपल थिले मध्य आम समस्त आकर्षण मूर्त हो पार, समस्त साक्षात्कार मूर्त हो पार। सेकेंड, आम माने बेहद्र त्यागी एवं राजऋषि ए निशार रही पवित्र होगा पड़ो। त्यागी आम राजऋषि यही निशार रहीकि आमको पवित्र होबार अछि। ज्ञान धन रे भरपूर होई दान करबाकू हेबो। सच्चा सच्चा व्यवसायी होई निज आय व्ययर हिसाब रखिबाकू हेबो। सारा दिन मु केते क्षति करली केते लाभ करली सारा दिन तार हिसाब हमको रखियो पड़ियो। जेंदे पचारथिलो सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फेल हेले से चंद्रवंशी जे पास हेले से सूर्यवंशी। सूर्यवंशी लक्षण कोन, से पुराना दुनिया प्रति मोटे केबे हेले आकर्षित हेबेनी। सेमानंगु कोनोसी कारण अकारण केही स्पर्श मध्य करियेनी, तांको मनरे कोनोसी पुराना दुनियार संकल्प मध्य विनाश मध्य सूर्यवंशी आत्मा को टच कर परियेनी ना। ने कोनोसी कथरे हलचल हेबेनी। आज बाबा वरदान रे बुझेछन निजको सेवाधारी मने करी नतमस्तक हेबा एवं समस्त नतमस्तक कराउथिबा निमित्त एवं नम्रचित भव। मु सेवाधारी सेवक सबले नतमस्तक हे रहइबो, निज नतमस्तक हो अन्य को मध्य से मालिक अगर नतमस्तक कर निमित्त तांको कहा जाए जे निजर प्रत्येक संकल्प बा प्रत्येक कर्म को बाबा निकट रे अर्पण कर दी थाए। निमित्त हेबा अर्थ अर्पण हेबा एवं नम्रचित से जे सर्वदा नतमस्तक हो चल थाए। निमित्त अर्थ निजर सब किछि बाबा पाखरे अर्पण कर देबा। द्वितीय नम्रता अर्थ सब नतमस्तक हो चलिबा। संकल्प रे जेते जेते संस्कार गुडी करे संकल्प रे नम्रता पूर्वक चलिबो
ଅର୍ଥାତ୍ ନତମସ୍ତକ ହେବ ସେତିକି ବିଶ୍ୱ ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ଯେତେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କାରରେ ଯେତେ ନମ୍ର ହବା ସେତେ ବିଶ୍ୱ ଆମ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହବ। ନିଜ ସଂସ୍କାର ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ସଂସ୍କାର ନମ୍ରତାର ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଆମର ସଂସ୍କାର ଅହଙ୍କାର ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଆଗ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେମିତି ନମ୍ରତା ମୋର ସେମିତି ସଂସ୍କାର ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଯେତେ ଯେତେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକଳ୍ପରେ ନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ଚାଲିବ ଅର୍ଥାତ୍ ନତମସ୍ତକ ହେବ ସେତିକି ବିଶ୍ୱ ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ କରିବା। ଯେମିତି ଥରେ ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦି ମଧୁବନରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହଲ୍ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର 4 ହ୍ୱିଲର ନେଇକି ଆସିଲା ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ। ତ ସେ ଯେ ଗେଟ୍ ଜଗିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ସେ ମନା କଲେ ୱିଥାଉଟ୍ ପରମିଶନ ଏମିତି ତମେ ତମର 4 ହ୍ୱିଲର ଦେଇକି ଭିତରୁ ଆସିପାରିବନି ବୋଲି। ତ ସେ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିପାରିନି। ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର କଣ ଥିଲେ। ତ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଦାଦି ନିଜେ ଆସିକି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦେଖ ଦାଦି ଇନଚାର୍ଜ ଆମର ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆମର ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦି, ସେ ଭାଇଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଦାଦି ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ନମ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ହେଇଗଲା। ତ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ନମ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ସେମିତି କରିବାର ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ କରେଇବା। କି କାହାକୁ କହିବା ମୋ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନତମସ୍ତକ ହବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆମ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯିବେ। ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ କିଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ନିଜର ହାକିମ ପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସେବାଧାରୀର ଲକ୍ଷଣ, ନିମିତ୍ତ ଆଉ ନମ୍ରତା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଏବେ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସମୟ କହୁଛି ଏବେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମ ଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧୁର ହଉ ଏବଂ ମହାନ ହଉ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଦୟାଶୀଳ ଅଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ମଧୁରତା ଏବଂ ନିର୍ମାଣତାର ଅଟେ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର। ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ଓ ମଧୁରତାର ସହିତ ବାବା ପିଲାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଗୁଣ ନମ୍ରତା ଓ ମଧୁରତାର ସହିତ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅନ୍ୟ ଗାଇଡ କରିବା। କାଲିର ମୁରଲି ବି ଥିଲା ନମ୍ରତା ଗମ୍ଭୀରତା, ମଧୁରତା ଓ ନମ୍ରତା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏ ମାସ ସାରା ମହାନ ଆତ୍ମା ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିଟା ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି, ନମ୍ରତା ଏବଂ ମଧୁରତା। ଯଦି ବଡ ପାଟିରେ କଥା କହିବାର ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ବିଘ୍ନ ଅଟେ। ବଡ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା, ଉତ୍ତେଜିତ ହଉଥିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ। ଏବେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆସିଲା ଜଣେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି କହିବ, ବଡ ପାଟିରେ କହିବ, କଣ ନା ମୋର ଏଇଟା ସଂସ୍କାର, ମୁଁ ରାଗିନି, ମୋର ୱେ ଅଫ ଟକିଂ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଧୁର ବଚନ କହିବା, ମନକୁ ତୋଷିବା। କହୁଛନ୍ତି ନା ମଧୁର ବଚନ କହିଲେ ସମସ୍ତ ମଧୁର ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ମାନେ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ, ହାତୀ ସିଂହ ଏମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ତାର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜିତି ପାରୁଛେ। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ ଭାବନା ଥିଲେ ଆମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ପୁରା ଗାଁକୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ମିଠା କଥାରେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନ କରିବା ଲୋକ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୁ ରେ ବନେଇଦେବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ମାନିଯିବେ। ମାନେ ଏ ଟାଇପ ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର। ବିଜନେସ ରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଭଲ କଥା ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି
ତା ପାଖକୁ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତା କଥା ଭାଷା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜାଣିଛୁ ତା ପାଖରେ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ଅଧିକ ତଥାପି ଆଣୁଛୁ କାରଣ ତାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କଣ କହିଲେ, ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବକୁ ଜୋଶ ରେ ଆସିବା, ଜୋଶ ରେ କହିବା ଏ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ, ମଧୁର ବଚନ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦିଦି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ। ଏଇଠି ଏଠି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେବା ସେଠି ଆମର ସେମିତି ରହିବ ସତ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ତିଆରି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଯେତେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ କରିବା। ଯୁଗ ଆମର ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ପୁରା। ସୁଟିଂ ଟାଇମ ଏଇଟା। ପିକ୍ଚର ଯେମିତି ଥରେ ସୁଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯେତେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଦେଖ ସେମ ସିନ୍ ଦେଖିବା ନା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିପିଟ ହବ। ସେ 63 ଜନ୍ମ ମାନେ ଆମେ ଜଣେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିକି ସେ ଡିସାଇଡ କରିଦଉ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ମୋର କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ମୁଁ କେମିତି କଣ। ଏବେ ଯିଏ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବେ ସିଏ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିବି ଏବେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲେ କଣ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବି। ତ 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗେସ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ମୋ ଲାଇଫ ଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ତ ରହିବ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ 84 ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବା ଯେତେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ନମ୍ବର 12, ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 12। କାରଣ ବାବା କ୍ଲିୟର କରି କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆମେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଯୋଉ ଜନ୍ମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ହିଁ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାବା ମିଳିବେନି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ସେତେବେଳେ ନଥିବ। ଯାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାର ଅଛି ଏବେ ହିଁ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯୁଗ ଆମର ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇବ। ନା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାବା ଆସେ ନା ଭାଗ୍ୟ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଟିପ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁରଲି ମାନେ କଣ, ଭାଗ୍ୟ ଗଢିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ। ଯେତେ ମୁରଲି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି, ଆଜି ବାବା କଣ କହିଲେ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏ କାନରେ ଶୁଣିକି ସେ କାନରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁରଲିଟା ଯେମିତି ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତ ବଦଳିଯିବ ନା। ହେଲେ ମୁରଲି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କାହାର ଆସିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଯେତେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ତାର ମୁରଲି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି, କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ଯୋଗ ବଳ ଦରକାର ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ମେନ୍ ସ୍ଲୋଗାନ କଣ ହେଲା, ବି ହୋଲି ବି योगी।